اور ہاتھ پہ بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دکشری دلی پیغام تاج الشریعہ کانفرنس زیر اہتمام جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا للبنات I-2 گلی نمبر 7 سنگم بہار میں علماء اکرام نے بچیوں کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی یافتہ بچیاں کامیاب اور بہترین معاشرے کی ضمانت ہوتی ہیں، اس لیے آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں و بچیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے خوب آراستہ کیا جائے۔ معاشرے میں پھیلنے والی نشے کی عادتوں سے اپنے بچے و بچیوں کو بچانے کے لیے جگہ جگہ تعلیمی ادارے اور تحریکیں چلانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں مدرسے کے محتمیم حافظ و قاری محمود عالم اور مولانا فجر علی مصباحی نے جلسے میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور تمام تعاون کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جلسے کا اختتام صلاۃ و سلام اور صوفی سید اعجاز حسین قادری برکاتی کی دعاؤں پر ہوا۔ اس موقع پر مولانا وسیم احمد رضوی امام مدینہ مسجد سنگم بہار، قاری ریاض احمد امام اجمیری مسجد، مولانا شمشاد رضا نظامی، مولانا سہیل اشرف امام مسجد غریب نواز تمام اراکین جلسے میں شریک رہے، جبکہ صبح میں خواتین اسلام کا اجتماع دعا جس میں مدرسے سے فارغ ہونے والی 2 بچیوں کو قرت کی دستار اور سند سے نوازا گیا۔ سازیہ فاطمہ بنت شان عادل، راہین فاطمہ بنت عبد الوکیل۔ دیکھیے ہماری خاص رپورٹ۔ بچیاں بڑی ہوتی رہی، گھر کے اندر وہ امور خانہ داری کو انجام دیتی رہی۔ کبھی بچی نے پڑھنے کے لیے اگر کہا بھی تو کہا بیٹا ہم لوگ اتنے بڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس آمدنی اتنا نہیں ہے کہ ہم تم کو پڑھا سکیں، تم کو تعلیم دے سکیں، ہاں چولہا برتن سکھا دے رہے ہیں، بس یہی آپ نہ سب کچھ سمجھو، اس لیے کہ ایک دن تم کو دوسرے کے ہاں جانا ہے، یعنی پرائے دھن ہونا ہے۔ اس طریقے کی باتیں لوگ اپنی بچیوں کو سناتے ہیں، بچی بڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے تب یہی باپ بھی ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مل جائے جو ہماری بچی کا ہاتھ تھام لے، کوئی آئے جو اپنے نکاح میں میری بچی کو لے کر کے جائے۔ اب بچی کو کچھ پڑھایا نہیں ہے، بچی کو کچھ سکھایا نہیں ہے، اسے علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا ہے، تو اب بھکمنگوں کی بولیاں سن رہا ہے۔ کوئی مانگ رہا ہے موٹر سائیکل چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے فلیٹ چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے پلوٹ چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کیش چاہیے۔ اے سنگم بہار کے مسلمانوں، اپنی بچیوں کو فاطمۃ الزہرا کی جھولی میں ڈال کر کے خاتون جنت کی کنیز بنا دو، پھر ان کو جہیز دے کر کے کسی کے گلے میں باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ بچی جہاں جائے گی تمہارا بھی نام روشن کرے گی، خاندان کا نام روشن کرے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں آج علل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، آج در دل مزمرست جو کچھ بھی میرے ضمیر کے اندر دل کے اندر پوشیدہ ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ چیز ہی دوسری ہے۔ اور وہ کون سی کتاب کی بات چل رہی ہے؟ جس کتاب مقدس کو پڑھ کر کے یہ علماء کرام آج اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس قرآن مقدس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال زبان سے یوں بیان کرتے ہیں کہ چون بجا در رسد جا دیگر شود، چون جا دیگر شود جہاں دیگر شود۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ
जब जान में उतरता है तो जान बदल जाती है, और जब जान बदल जाती है तो जहान बदल जाता है। आज हर एक आदमी परेशान है कि आज मेरे पास ओहदा नहीं, आज मेरे पास इख्तिदार नहीं, आज मेरे पास पावर नहीं है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी बुनियाद पर मैं आज पसमानदा हो चुका हूँ, पीछे हो चुका हूँ। लेकिन ए मुसलमानों, याद रखो, तुम्हारी जिल्लत की वजह ये नहीं, तुम्हारी पसमानदगी की वजह ये नहीं, तुम्हारी जुल्मत कदमों में गिरने और गिरने की वजह ये नहीं। वजह डॉक्टर इकबाल ने बयान कर दी है। जुल्मत में गिरने की वजह क्या है, पसमानदगी का सबब बनने की वजह क्या है। आज जो जुल्मतों के अंधेरे खटाटोप अंधेरों में उलझ करके रह गया है ये मुसलमान कौम, बल्कि उसके बारे में भी बयान फरमा दिया। ख्वार अज़ महजूरिये दुराशुदी शिकवा संजय गर्दिशे दुराशुदी, यानी आज एक कौम तो जलील हुई है तो सिर्फ कुरान को छोड़ने की वजह से हुई है, और हम शिकवा कर रहे हैं कि जमाना हमारे पास नहीं। लेना देना किसी से, कोई कुछ भी करे, कुछ भी माने, कुछ भी जाने, हम तो नबी के गुलाम हैं। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, सुभान अल्लाह बोलो। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन पर हैं मगर हम आसमां की बात करते हैं, सुभान अल्लाह बोलो। अब चंदा नहीं मांग रहा हूँ, ये मौलाना फजर अली दामद बरकातुहुल आलिया ने मदरसा खोला है, और मदरसा खोलने वालों को आज इस हकारत की नज़र से देखा जाता है, गोया कि जिससे चंदा मांग लिया उसका घर बार मदरसा खोलने वाले ने हड़प कर लिया, ऐसा लगता है। इतनी हकारत की नज़र से लोग देखते हैं। बाज़ लोग कहते हैं मौलाना आप लोग जहां देखो, गली में देखो, बाजार में देखो, रोड पे देखो, गांव में देखो, आप लोग मदरसा खोल के बैठ जाते हैं। मैंने कहा मियाँ, हमने मदरसे में पढ़ा है और हमें मदरसा ही खोलना है। अगर मदरसा नहीं खोलेंगे तो क्या ठेलिया चलाएंगे, क्या करेंगे भाई? सबको मिले डाले दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाले दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पहला को सलाम। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में, और जलसे का जो शानदार प्रोग्राम था उसके बारे में हज़रत आए हुए हैं, बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। हज़रत अपना परिचय देते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुका या मन शरहा सुदूरना वस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन बुइसा इलल खल्क़ि काफ़ा, अम्मा बाद। मैं कलीमुद्दीन नूरी, मुंबई की सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ है। साकिना का एक बहुत बड़ा इलाका है, वहीं फ़ाज़िल बरेलवी जामा मस्जिद जामिया अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल एक बड़ा अज़ीम शान दीन और सुन्नियत का अज़ीम शान तर्जमान इदारा है, जिसकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से मसरूफ़ हूँ। तो यहाँ इस जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात के सालाना इजलास में आलिम नबी हज़रत अल्लामा फजल अली साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर कल अपने तमाम तर बुज़ुर्गों के साथ मुशफ़िक़ व मेहरबान करम फरमा ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल हन्नान साहब क़िबला बरकाती और मौलाना रेहान रज़ा साहब क़िबला तनवीरी और दीगर
हमारे बुलबुल बाग़ मदीना शायर इस्लाम महफूज आलम साहब किबला निज़ामी, इन लोगों के साथ यहाँ पर हाज़िरी हुई और फिर जलसे के अंदर शिरकत हुई। जलसा बहुत कामयाब रहा, लोगों ने बहुत ही खुशू और खुजू के साथ बातों को सुना। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस संगम बिहार के लोगों के लिए जो मदरसा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरी हाज़िरी हुई है और हमारे बहुत सारे अहबाब से मुलाकात हुई, लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया और अपनी मोहब्बतों के साथ इस इदारे से जुड़े रहने की बातें की। और उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चों की तालीम के लिए एक ऐसे इदारे की ज़रूरत थी और जिस ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत अल्लामा क़ारी महमूद आलम साहब किबला और उनके साथ हज़रत अल्लामा फ़जर अली साहब किबला ने इस अज़ीम शान इदारे का बेड़ा उठाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो ज़ेवर तालीम से वहाँ आरास्ता और पैरास्ता हो रही है और मुस्तकबिल में इससे और बेहतर तरीक़े से बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल की जो है उम्मीद की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़जर अली मिसबाही। क्या कहना चाहेंगे जो आज का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ? माशाअल्लाह, ये तो यहाँ के अवाम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे बहुत सारे भाइयों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जलसे में बहुत सारे लोग शरीक हुए और हम इन उलमा की भी शुक्रगुजार हैं, ख़ास करके हुज़ूर मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब किबला नूरी और हमारे एक अज़ीज़ हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी अब्दुल हन्नान साहब किबला की मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि ये हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त दिया और जलसे को कामयाब बनाया। सर, हर साल ये प्रोग्राम यहाँ होता है, किस तरह से बताएं? हर साल सालाना जलसा होता है। जो बच्चियाँ हमारे मदरसे से पढ़ करके कारिया बनती हैं, आलमा बनती हैं, तो उनकी रदा पोशी की जाती है। तो इस सिलसिले में हर साल सालाना इजलास होता है और बहुत सारे उलमाए किराम की शिरकत होती है। जी, शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हन्नान ख़ान बरकाती है। मेरा ताल्लुक़ जामिया अहले सुन्नत फैज़ रसूल फाजिल बरेलवी जामा मस्जिद साकिना का मुंबई से है। हज़रत मौलाना फ़जल अली साहब ने सालाना जलसा किया, बच्चियों की फरागत हुई, वो कारिया बनकर मतलब दीन का काम करेंगी, इस सिलसिले में उन्होंने दावत दी, उन्हीं की दावत पर हाज़िर हुआ। माशाअल्लाह संगम बिहार के लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और आइंदा इंशाअल्लाह इससे और ज़्यादा बड़े जलसे होंगे। मदरसा इन्होंने कायम किया है मौलाना फ़जल अली साहब ने और बहुत सारे अहबाब से यहाँ पे बात हुई। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इलाके की बच्चियाँ वो पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, वो पढ़ लिख कर के आगे बढ़ेंगे और उनकी ज़िंदगी कामयाब होगी। इसी सिलसिले में आया। यहाँ का ये आज का ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। मेरा नाम महफूज आलम निज़ामी मुंबई से। जैसा कि हज़रत हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब किबला नूरी और क़ारी अब्दुल हन्नान साहब किबला जामिया फ़ैज़ुर रसूल साकिना का मुंबई से मैंने तालीम हासिल की और हज़रत की बहुत करम फरमाइयाँ रहती हैं मेरे ऊपर। जो कुछ भी हूँ मैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ कर के हासिल की जाती हैं और मैंने पढ़ कर के नहीं बल्कि अपने असातिज़ा की जूतियाँ सीधी करके हासिल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ बाप की दुआओं से और अपने असातिज़ा की दुआओं से आज के इस प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा फ़जर अली साहब क़िबला की दावत पर यहाँ आया, देखा, बहुत अच्छा लगा। इंतज़ाम यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ माशाअल्लाह और बहुत खुशी हुई कि यहाँ दो बच्चियों की क़ारी की दस्तारबंदी से उन्हें नवाजा गया और तालीम व तरबियत का निज़ाम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है रब्बे क़रीब इसी तरह इनको दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आज की महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। मैं मोहम्मद आरिफ और मैं ही संगम बिहार का निवासी हूँ और यहीं रहता हूँ संगम बिहार में। क्या ये आज के जलसे का प्रोग्राम है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस लिए था ये? जलसे का प्रोग्राम असल में ऐसा है कि आज माशरे को जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इल्म की और इल्म के ताल्लुक़ से अगर देखें तो देखो लड़के हज़रात जो हैं हमारे कौम के जो नौजवान साथी हैं उनके लिए तो जगह जगह पे मदरसे हैं और कहीं ना कहीं वो जाके बाहर भी सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन लड़कियों के लिए ऐसी जो है ना सहूलियतें नहीं हैं कि वो सही तौर से जो है मुकम्मल तरीके से इल्म हासिल कर सकें।
تو اسی کے لیے یہ جلسہ جو ہے منعقد آج ہوا تھا اور ہمارے حضرت جو ہے انہوں نے پورا انتظام کیا تاکہ لڑکیوں تک بھی صحیح تعلیم جو ہے پہنچا سکے. اور سنگم وہار کے لوگوں کے لیے آج کا پروگرام ہوا ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج یہی ہے کہ جو ہے نا اپنے بچوں کو بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم جو ہے نا دلائیں تاکہ جو ہے نا ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم لوگ اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ ڈاؤن میں جا چکے ہیں اور آنے والے وقت میں اگر ہم ابھر سکتے ہیں تو یہی علم ہے, علم کی وجہ سے ہی ہم ابھر پائیں گے, نہیں تو اسی طرح سے ہم اور گھر کی زندگی میں جو ہے بڑھتے ہی چلے جائیں. تو علم ضروری ہے, دینی اور دنیاوی دونوں. باقی دیکھیے اس کی جو ہے نا زیادہ معلومات تو آپ کو جو ہے نا حضرت ہی دے پائیں گے. باقی میں یہی کہوں گا کہ جو ہے نا اگر آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو اور ہماری اس قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو علم حاصل ضرور کرائیں. یہ میں شمشاد رضا نظامی ایجوکیشن اور رضا فاؤنڈیشن کا صدر ہوں میں سنگم وہار میں. کیا کہنا چاہیں گے سر, جو آج کا یہ جلسے کا پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت شاندار پروگرام ہے اور کافی یہاں دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو کیا بتانا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور علماء کرام نے بہت اچھے طریقے سے عوام کو میسج دیا ہے اور میسج جو ہے وہ علم کا پیغام دیا ہے. تاج الشریعہ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, ابھی حال میں 2018 میں ان کا وصال ہوا ہے اور ان کا ابھی بہت بڑا کام رہا ہے. انہوں نے لوگوں کو گائیڈنس کیا ہر طریقے سے. ان کا نام مفتی اختر رضا خان ازہری میاں تاج الشریعہ کے نام سے مشہور ہے وہ, اور بڑا پیغام بریلی شریف کی بڑی شخصیت ہے. انہوں نے تعلیم کا اور تصوف کا اور حسن اخلاق کا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے پیغام تعلیم کو عام کرنے کا اور نیکیوں کی راہ کو اختیار کرنے کا اور برائیوں کو چھوڑنے کا پیغام دیا ہے. انہی کے نام سے آج یہ کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے, جو مدرسہ بچیوں کا یہ مدرسہ ہے گلشن فاطمۃ الزہرا, اور بڑے اچھے انداز میں جو ہے یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے بچیوں کو. اور یہاں کا مشن بھی یہی ہے, اور میں بتاؤں آپ کو اس مدرسے کی ابتدا میں شامل ہوں اور حضرت حافظ محمود عالم صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو جو ہے اچھے پیمانے پہ چلایا ہے اور چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ. آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر خصوصی طور پہ سنگم وہار کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اس مدرسے پہ توجہ دیں. یہ رینٹ پر ہے لیکن یہ وہ کام کر رہا ہے جو اسٹرکچر کے ہونے کے باوجود مدرسے نہیں کر پا رہے, وہ کام یہاں سے ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ اپنا نام بتاتے ہوئے. میرا نام محمود عالم ہے اور میں جامعہ گلشن فاطمۃ الزہرا للبنات کا محتمم ہوں. اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے پیغام تاج الشریعہ ایجوکیشنل پیغام تاج الشریعہ کانفرنس, یہ جشن ردائے کرت جس میں آج 2 بچیوں کی دستار دی گئی, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دین کا کام ایسا ہی ہوتا رہے اور تمامی مدرسے جتنے بھی ہیں وہ سب اسی طرح کام کرتے رہیں. حضرت کب سے یہ آپ کا چل رہا ہے مدرسہ؟ یہ 2019 سے چل رہا ہے, جس میں خاص کر صرف لڑکیوں کے لیے تعلیم کا کام اس میں کیا جاتا ہے. اچھا, لڑکیوں کے لیے تعلیم کا ہے, تو جو بچوں کو تعلیم دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تعلیم دینے والے اس میں عالمہ ہیں, ٹیچر, اور ایک مولانا فضل علی صاحب جو صدر مدرسین ہیں وہ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں 2 عالمائیں بھی ہیں, ایک روزی فاطمہ اور ایک افروز فاطمہ. اچھا, آج بھی کچھ لوگوں کی بچیوں کی دستار بندی ہوئی ہے, کیا کچھ بتانا چاہیں گے, کیا ہوا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کرت کہتے ہیں. جو بچے جیسے کرت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک کتابوں سے پڑھی جاتی ہے اور ایک لہجے والی کرت ہوتی ہے. جی, تو بچوں نے کتاب کی کرت مکمل کی اور لہجے والی جو کرت ہوتی ہے اس کو بھی مکمل کیا آج. تو اس کی ان کو سند دی گئی اور اسی میں دستار اس کی دی گئی. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پر, اور لوگوں کو سنگم وہار میں ہیں آپ, تو کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے؟ آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیں, جو کہ آج کے دور میں دین کی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی زیادہ دنیاوی تعلیم زیادہ ضروری ہے, اس سے زیادہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم ضروری ہے, کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے نا کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ بتا بھی نہیں سکتا. مجھے اتنا دیکھتا ہوں, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان کے بچے ہیں یا کسی اور قوم کے بچے ہیں. کس لیے ایسا لگتا ہے آپ کو؟ ان کی جہالت دیکھ کر کے.
इनकी हरकतें देख करके। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस। थैंक यू, शुक्रिया।